Namaste children, namaste, okay. So last class, what are things we learned? First we have to recall, okay. First, what is the name of the first unit? The first unit enna appadina? What is the first unit? Geometry. Okay, last class I said you, what is geometry? Geometry enna? Study of the different shapes. Study of the different shapes. Different shapes na patti padikkiradha. What is the geometry? Okay. So in that, what are things we learned? Last class நம்ம பார்த்தோமா இல்லையா? Okay, what are things we learned அப்படின்னா, first we learned open shape and closed shape. Open shape na என்ன, and we have to learn what is closed shape. Open shape na என்ன, closed shape na என்னன்னு பார்த்தோம். ஓகேவா? Open shape means there is a way to come inside, there is a way to go inside, there is a way to come outside. Way வழி இருக்கும். ஓகேவா? இப்போ இது வந்து கவனிங்க, இதை வந்து நான் என்ன சொல்றேன், this is a closed shape. No, this is a open shape. Open shape, I say this is open shape சொல்றேன். இது வந்து open shape சொல்றேன். How I say this is open shape? எப்படி நான் open shape சொல்றேன்? Listen. So there is a way. இப்போ வழி இருக்கா இல்லையா? We can go outside, we can come inside. There is a way வழி இருந்தா அது வந்து என்ன சொன்ன, open shape. இப்போ கவனிங்க, this is closed shape. I said this is closed shape. This is closed shape. I said this is closed shape. இது வந்து closed shape னு நான் சொல்றேன். ஏன் this is closed shape? Why? நான் ஏன் இதை closed shape னு சொல்றேன்? Because there is no way. Okay, there is no way. இங்கே வழி இருக்கா பாருங்க, இங்கேயாவது வழி இருக்கா? No, there is no way. Okay, இப்போ வழி எங்கேயுமே இல்லை. அப்போ இது என்ன சொல்லுவோம்? Closed shape. புரிஞ்சுங்களா? So we can't go inside, we can't come outside. உள்ள இருந்து வெளியே வர முடியாது, வெளியே இருந்து உள்ள வர முடியாது. ஓகேவா? So there is no way. வழி இல்லாம இருக்கிறது வந்து closed shape. There is the way. way இருந்தா அது என்னது? Open shape. There is a way. வழி இருந்தா அது open shape. வழி இல்லைன்னா அது closed shape. புரிஞ்சுதுங்களா? Okay, these things we learn last class. Okay, then we learn properties of 2D shapes. Okay, what is 2D shape? 2D shapes na என்ன? So we have to detailed we saw last class. Okay, last class நம்ம 2D shapes ல என்னென்ன வந்து டீடைலா பார்த்தோம் அப்படின்னா, what are things அப்படின்னா, first one we learned about a square. A square. Okay, we learned about square. Square shape வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம், டீடைலா நம்ம பார்த்தோம். Properties of 2D shapes na we have to learn detail விளக்கமா நம்ம 2D shapes பத்தி பார்க்கணும். So in that we learned last class என்ன பார்த்தோம்னா, square பத்தி பார்த்தோம். Properties of square. Properties of a square. Square பத்தி நம்ம டீடைலா பார்த்தோம். Okay, just we have to recall. நம்ம first recall பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? First square. Listen. First we have to see a square. Square பத்தி நம்ம பார்க்கணும். Last class வந்து just we have to recall. Last class நம்ம என்ன பார்த்தோமோ அத first நம்ம recall பண்ணிக்கணும். அப்பதான் so what is it? Continuity. Continuity நமக்கு வரும். Okay, first one you see the square. இது வந்து என்னன்னு சொன்னோம்? This is a square. 1 0. ஓகேவா? செகண்ட் ரோ 1 ங்க சப்ஸ்டிட்யூட் 1 எழுதுறோம். Okay, this is a square. இது வந்து square. This is square. இப்போ நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்னது? இது ஓபன் ஷேப்பா க்ளோஸ்ட் ஷேப்பான்னு சொல்லணும். இது என்ன ஷேப்? It is a closed shape. Square is a closed shape. Square is a closed shape. ஏன் இத closed shape னு சொல்றோம்? There is no way. வழி எங்கேயுமே இல்ல. Okay, so square is a closed shape. Square is a closed shape. Okay, அடுத்து இதுக்கு எத்தனை சைட்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கணும். How many sides are there? See here, 1 2 3 4. So how many sides are there? 4 sides are there. அப்ப என்னன்னு சொல்லணும்? Square has 4 sides. How many sides? 4 sides. So அப்ப என்ன நம்ம சொல்லணும்? Square has 4 sides. Okay, next corners. Is there any corner? இங்க corner இருக்கான்னு பாருங்க. Yes. See, this sharp place is called what? Corner. The sharp இருக்குது நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? Corner. So totally how many corners are there? Listen. Totally how many corners are there? 4 corners are there. See, 1 2 3 4. 1 2 3 4. So how many corners are there? 4 corners. Okay. The sharp point இருக்கிறது நம்ம
corner சொல்லுவோம். இதை வந்து என்ன சொல்லுவோம்? corner. This is corner. Okay. Okay. Square has 4 corners. Okay. Next. Anything else? Yes. So all the sides are equal. All the sides are equal. அதாவது எல்லா சைடும் ஈக்குவலா இருக்கு. பாருங்க இந்த சைடு பார்த்தோம் இந்த சைடு பார்த்தோம் சேம் லென்த் கரெக்டான சேமான ஒரு அளவு இருக்கும். So we say all the sides are equal. Okay, did you understand of square? Properties of square புரிஞ்சுங்களா? ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்லுவோம்? Square is a closed shape. Square is a closed shape. Next, square has என்ன சொல்லலாம்? இல்ல it has னு சொல்லலாம். It has 4 sides. It has 4 sides. அடுத்து corner. It has 4 corners. Okay, அடுத்து என்ன சொல்லுவோம்? All the sides are equal. எல்லா சைடும் சேமா இருக்கும். அளவு அதாவது மெஷர்மென்ட் அளந்து பார்த்தா கூட எந்த சைடு நீங்க மெஷர் பண்ணாலும் ஸ்கொயர்ல சேம் லென்த்தா இருக்கும். ஓகேவா? So all the sides are equal. எக்ஸாம்பிள்னா அதுக்கு உதாரணமா ஸ்கொயர் ஷேப் ஃபாலோ பண்ணி ஓகே வாட் ஆர் திங்ஸ் ஃபாலோட் பை a ஸ்கொயர் ஷேப் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கிற திங்ஸ் நம்ம ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிளா சொல்லலாம். ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸ் வாட் எக்ஸாம்பிள் மிஸ்ஸா என்ன எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்? ஸ்கொயருக்கு ஸ்டாம்ப் போஸ்ட் பேஸ்ட் பண்றாங்கல்ல லெட்டர் எல்லாம் பேஸ்ட் பண்றாங்க அந்த ஸ்டாம்ப் நம்ம எக்ஸாம்பிளா பார்த்தோம் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல. ஓகே இப்போ உங்களுக்கு இது புரிஞ்சுதா? ஸ்கொயர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஸ்கொயர் டிட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஓகே நெக்ஸ்ட் we are going to see properties of a rectangle. ரெக்டாங்கிளோட ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகே சரி of that. ஓகே next we are going to see that what properties of rectangle. Properties of rectangle. Properties of rectangle. Okay, next this is a rectangle. Now we are going to see a property of rectangle. Rectangle பத்தி டீடைலா நம்ம பார்க்க போறோம். Okay, listen first. Here first of all, so is it a closed shape or open shape? Is it a closed shape or open shape? இத க்ளோஸ் பண்ணிருக்கா closed shape ஆ இருக்கா open shape ஆ இருக்கா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்ப்போமா? So first rectangle is a closed shape. Rectangle is a closed shape. Okay, next நம்ம என்ன கவனிக்கணும்? Sides. Next sides. You see how many sides are there? So a rectangle has how many sides are there? Yes, a rectangle has 4 sides. Rectangle has 4 sides. Next corner. Next என்ன பார்க்கணும்? Corner. இப்போ corner பாருங்க. Start one is called a corner. How many corners are there? 1 2 3 4. இந்த ஷார்ப்பா இருக்கிறது நம்ம கார்னர்னு சொல்லுவோம். இப்போ இது பாருங்க இப்போ ஸ்கொயருக்கு பாருங்க இந்த ஷார்ப்பா இருக்கிற இதெல்லாம் நம்ம இந்த ஷார்ப்பா இருக்கிற இதெல்லாம் நம்ம கார்னர்னு சொல்லுவோம். இப்போ இந்த நோட் பாருங்க இது ரெக்டாங்கிள் ஷேப். this is followed by this note followed by which is a rectangle ஷேப் தான் இது இருக்கு. ஓகேவா? இப்போ இது பாருங்க இந்த ஷார்ப்பா இருக்குங்க இத வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம்? கார்னர். இந்த ஷார்ப்பா இருக்குது கார்னர். குறுமையா இருக்கிற பகுதியை கார்னர்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் இந்த இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? சைட்ஸ். இதை வந்து சைட்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஸோ இதுக்கு 4 சைட்ஸ் இருக்கு. ஓகே லிசன் பண்ணுங்க. how many sides? 4 sides. 4. how many sides? 4. இந்த கார்னர் எத்தனை இருக்கு? 1 2 3 4. இந்த ஷார்ப்பான பிளேஸ் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? கார்னர். இந்த ஷார்ப்பான பிளேஸ் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? கார்னர். புரிஞ்சுதுங்களா? So a rectangle has 4 sides. Rectangle has 4 sides. Okay, இதுக்கு எதுல corners இருக்குன்னு பார்த்தா 4 corners. The rectangle has 4 corners. Okay, next கவனி அடுத்தது ஏதாவது ஈக்குவல் இருக்கா? ஈக்குவலானது எதாவது இருக்கான்னு பார்த்தா கவனிங்க. ஆப்போசிட் இதுவும் இந்த அப் அண்ட் டவுனும் இந்த ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் இது ரெண்டு ஈக்குவலாக இருக்கும். இதுவும் சேம் அளவாக இருக்கும். இதுவும் என்ன இருக்கும்? சேம் அளவாக இருக்கும். அப்போ அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? ஆப்போசிட்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல். ஓகே நம்ம ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல். ஓகே எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லுவோம்? புக் சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் இந்த பிளாக் போர்டு என்னது? ரெக்டாங்கிள் தானே?
ஓகே இந்த பிளாக் போர்டு எக்ஸாம்பிளா நம்ம சொல்லலாம் ஓகேவா புரிஞ்சுதுங்களா அப்ப ஸ்கொயர் ரெக்டாங்கிளோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் புரிஞ்சுதுங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் we are going to see that okay next shape ஸ்கொயர் பார்த்துட்டோம் ரெக்டாங்கிள் பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் shape what is that triangle okay நம்ம next shape பார்க்க போறது triangle next you take it your book page number 2 so that you take it your book page number 2 okay so in the page number 2 what is given listen here listen properties of 2D shape la என்னது square பத்தி பார்த்துட்டோம் rectangle பத்தி பார்த்துட்டோம் next we are going to see that what triangle next we are going to see that triangle இந்த triangle shape பத்தி நம்ம பார்ப்போம் triangle spelling what memorize the spelling triangle T R I A N G L E triangle spelling what T R I A N G L E triangle tri means three angle na sides irukkum okay now triangle so first we have to draw a triangle okay listen this is a triangle okay இதுதான் triangle கவனிங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னு பாருங்க see here traffic signal கவனிங்க traffic signal is in the shape of a triangle so the shape okay this traffic signal is followed which shape it is in followed by a triangle shape follow பண்ணி இது இருக்கு ஓகேங்களா இப்போ இது பாருங்க triangle traffic signal you all see the traffic signal எங்க நம்ம when we have to cross the road okay in the city side ல பாத்தீங்கன்னா more crowd more busy on the road இந்த ரோட்ல ரொம்ப பிஸியா இருக்கும் ஏனா more vehicles more people they have to travel பண்ணுவாங்க so the city side you see that traffic signal the traffic signal it is followed by which shape is followed in triangle shape okay the traffic signal la நீங்க follow பண்ணனும் புரியுதுங்களா இப்போ ரெட் என்னது நம்ம when we have to cross road cross பண்றதுக்கு ரோட் cross பண்றப்ப நம்ம இதெல்லாம் follow பண்ணனும் the traffic signal என்னென்ன கொடுத்திருக்காங்க first red color okay so we have to stop போக கூடாதுன்னு அர்த்தம் ஓகேவா அடுத்து yellow second color yellow means you have to ready-ஆ நம்ம இருக்கணும் next green light இருந்துச்சுனா நம்ம என்ன பண்ணனும் we have to move போலாம்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஓகே இப்போ பாருங்க triangle கவனிங்க triangle is a closed shape it has three sides align பண்ணுங்க triangle is a closed shape it has three sides இப்போ இந்த triangle பாருங்க இந்த triangle has it is a closed shape இது வந்து என்ன shape சொல்றாங்க closed shape triangle is a closed shape first என்ன சொல்றாங்க triangle is a closed shape triangle is a closed shape இது என்னன்னு சொல்றோம் closed shape அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா இது கவர் ஆயிதா இருக்கும் there is no way எந்த வழியுமே இல்ல ஓகேவா அப்ப இது closed shape நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்றாங்க it has three sides எத்தனை sides இருக்குன்னு பார்த்தோம் கவனிங்க 1 2 3 எத்தனை sides இருக்கு 1 2 3 சோ இதுக்கு எத்தனை sides இருக்கு 3 sides அப்ப நம்ம இங்க என்ன எழுதுவோம் triangle க்கு பதிலா it போட்டுக்கணும் ஓகேவா it has 3 sides how many sides are there 3 sides okay it has 3 sides okay next என்ன கொடுத்திருக்காங்க it has 3 corners okay how many corners are there it has 3 corners okay listen so it has 3 corners என்னது இந்த சார்பு என்ன சொல்றோம் corners இந்த சார்பான பகுதி என்ன சொல்றோம் இது cornerன்னு சொல்றோம் so totally how many corners are there 3 corners அப்ப என்னன்னு சொல்லுவோம் it has 3 corners has 3 corners இதுக்கு எத்தனை corners இருக்குன்னு பார்த்தோம் 3 corners
ஓகே, அடுத்து சைட்ஸ் கேன் பி ஈக்குவல் ஆர் அன்ஈக்குவல். இந்த சைட்ஸ் என்னவா இருக்கலாம்? ஈக்குவலாக இருக்கலாம் ஆர் அன்ஈக்குவல். அதாவது அதனுடைய லென்த், இதனுடைய சைட்ஸ் இது வந்து என்னது ஈக்குவலாகவும் இருக்கலாம், இல்லை அன்ஈக்குவலும் ஈக்குவல் இல்லாமலும் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சைட்ஸ் கேன் பி sides can be equal or unequal. எக்ஸாம்பிள், இது உதாரணம் என்ன அவங்க கொடுத்துருக்காங்க? டிராஃபிக் சிக்னல். எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? டிராஃபிக் சிக்னல். எக்ஸாம்பிள் டிராஃபிக் சிக்னல். Example traffic signal. Traffic signal, otherwise samosa. உங்களுக்கு எது ஸ்பெல்லிங் ஈஸியாக இருக்கோ அதை நீங்கள் மெமரி பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? டிராஃபிக் சிக்னல், அதர்வைஸ் சமோசா, எது வேணால் நம்ம எழுதலாம். ஓகேவா? கவனிங்க. இப்போ இது புரிஞ்சுதுங்களா உங்களுக்கு? ஓகே, கவனிங்க. நோ டைம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. கவனிங்க. Listen. Triangle is a closed set. Triangle is a closed. இது வந்து closed set னு சொல்றாங்க. Triangle is a closed set. Triangle is a closed set. ஓகேவா? அடுத்து கவனிங்க. It has 3 sides. எத்தனை sides இருக்குன்னு சொன்னாங்க? 3 sides. எத்தனை sides? 3 sides. 3 sides இருக்குன்னு சொன்னாங்க. Next, it has 3 corners. How many corners? 3 corners. இந்த சால்வ் பண்ண போறீங்க என்னன்னு சொல்லுவோம்? Corners. How many corners are there? 3 corners. Okay, அடுத்து sides can be equal or unequal. The sides can be equal or unequal. அதாவது இது வந்து என்னது? இந்த sides ஓட அளவு ஈக்குவலாவும் இருக்கலாம், ஈக்குவல் இல்லாமலும் இருக்கலாம். ஓகே, அடுத்து எக்ஸாம்பிள் traffic signal, சமோசா. அதாவது எது வேணா நம்ம எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்கலாம். இந்த ஷேப்ல, இந்த ட்ரையாங்கிள் ஷேப்ல எதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி வருதோ அதை எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? Do you understand now triangle? Triangle எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சுதா? Okay. Next we are going to see that circle. Next step we are going to see that circle. Next one, circle. C-I-R-C-L-E, circle. What is spelling of circle? C-I-R-C-L-E, circle. So we have to draw a circle. Circle number draw. Okay, draw a circle. Listen பண்ணுங்க. This is a circle. கவனிங்க. Listen first. Coin. கவனிங்க. Coin is in the shape of a circle. Coin is in the shape of a circle. So this coin is followed in which shape? A circle. அனலைன் பண்ணுங்க. Coin is in the shape of a circle. Okay, கவனிங்க. Next என்ன கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. Circle is a closed curve. Circle is a closed curve. இது வந்து என்ன சொல்லுவோம்? Circle is a closed curve. Circle is a closed curve. Circle is a closed curve. இது வந்து என்ன சொல்லுவோம்? Closed curve னு சொல்றாங்க. இங்கேயும் கவர் ஆயிருக்கு, இங்கேயும் கவர் ஆயிருக்கு. There is no way. வழியே இல்ல. ஓகேவா? சோ இதுக்கு ஏதாவது கார்னர்ஸ் இருக்கா? It has any corners? ஏதாவது கார்னர்ஸ் இருக்கா? நோ. ஏதாவது சைட்ஸ் இருக்கா? நோ. சோ அப்ப என்ன எழுதுவோம்? இங்க என்னது? சர்க்கிள் இஸ் a closed curve மட்டும் கொடுத்திருக்காங்க. பட் நம்ம இதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா என்ன எழுதலாம்? It has no sides and no corners. இதுக்கு என்னது? சைட்ஸும் இல்ல, கார்னர்ஸும் இல்ல அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம்? இப்போ இந்த காயின் இருக்கு. ஓகேவா? காயின். எக்ஸாம்பிள் காயின். எதை எக்ஸாம்பிளா சொல்லலாம்? காயின்,
நெக்ஸ்ட் பேங்கிள். வளையல கூட நம்ம எக்ஸாம்பிளா சொல்லலாம். பேங்கிள், BANGLE, பேங்கிள். ஓகே, இப்போ பாருங்க, இன்னொரு டைம் பாருங்க. சர்க்கிள். சர்க்கிள் இஸ் a closed curve. இது வந்து என்ன சொல்றாங்க? closed curve. இது க்ளோஸ் ஆயிருக்கு. curved. curveனா வளைந்ததுன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? வளைந்து இருக்கிறத சொல்லுவாங்க curve. ஓகேவா? So circle is a closed curve. It has no sides, no corners. இதுக்கு என்னது? எந்த ஒரு சைட்ஸும் இல்ல. கார்னர், இங்க சைட்ஸ் இருக்கான்னு பாருங்க. ஏதாவது கார்னர் இருக்கான்னு பாருங்க. நோ. ஓகே, எக்ஸாம்பிள் என்ன பார்த்தோம்? coin. Example we saw a coin. coin. Okay, example coin பார்த்தோம். அப்புறம் bangles பார்த்தோம். Okay, you understand now? Okay, shall I rub the board? Okay. Listen. So in page number 2, we learn properties of 2D shapes. Properties of 2D shapes na என்ன அப்படின்றத பார்த்தோம். 2D shapes ஓட properties, அதாவது 2D shapes டீடைலா நம்ம பார்த்தோம். என்னது? ஸ்கொயரை பத்தி டீடைலா பார்த்தோம். Next one we learned rectangle, next triangle, next circle. We learned in detail நம்ம பார்த்தோம். Next we are going to see that book page number 3. Let me see the book page number 3. Book page number 3. See that book page number 3. இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க? லிசன் பண்ணுங்க. கவனிங்க. இது வந்து உங்களுக்கு homework. This is your homework. கவனிங்க. Write C for closed shapes and O for open shapes in the given space. What means here they given the in the row fully they given the open shape and closed shape. அதாவது இந்த லைன்ல உங்களுக்கு they given the open shape கொடுத்திருக்காங்க. they given the closed shape உங்களுக்கு கொடுத்திருக்காங்க. so what you are going to do, நீங்க என்ன பண்ணணும்னா, so first see the shape. இந்த shape பாருங்க. it is open shape or closed shape. அதாவது இது ஓபன் ஷேப்பா இருந்தா இங்க ஓன் போடணும். க்ளோஸ்ட் ஷேப்பா இருந்தா இது சி போடணும். இப்போ இது பாருங்க, இது என்னது? ஓப்பன் ஷேப்பா. இது இஸ் ஓப்பன். இது வழி இருக்கா போறதுக்கு? நோ. அப்போ இது ஓப்பன் ஷேப்பா க்ளோஸ் ஷேப்பா? க்ளோஸ் ஷேப். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்? இங்க சின்னு நம்ம எழுதணும். ஓகேவா? இது மாதிரி நீங்க இங்க ஃபுல்லா நீங்க எழுதணும். ஓகேவா? ஓப்பன் ஷேப்பா இருந்தா இப்போ இது பாருங்க. ஓ, ஏங்க நான் ஓ போட்டிருக்கேன்? ஓப்பன் ஷேப். ஏன்னா இங்கே வழி இருக்குல்ல, போகிறதுக்கு வழி இருக்கு. அப்போ இது ஓப்பன் ஷேப். அப்போ இங்கே ஓ போட்டிருக்கேன். ஸோ அது மாதிரி நீங்கள் இது இந்த ஷேஃபை கீழே பார்த்து ஓப்பன் ஷேஃபா க்ளோஸ் ஷேஃபான்னு போடணும். ஓப்பன் ஷேப் மீன்ஸ் யூ ஹவ் டு ரைட் ஓ இன் த பாக்ஸ். க்ளோஸ் ஷேப் மீன்ஸ் யூ ஹவ் டு ரைட் சி இன் த பாக்ஸ். ஓகே, அடுத்தது ட்ரா ஓப்பன் ஷேப்ஸ் யுவர் சாய்ஸ், ட்ரா க்ளோஸ் ஷேப்ஸ் ஆஃப் யுவர் சாய்ஸ். நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? இங்கே நீங்கள் இந்த க்ளோஸ் ஷேப்பா ஓப்பன் ஷேப்பான இந்த பாக்ஸை நீங்கள் போட்டுட்டு சியா ஓவன் போட்டுட்டு நீங்கள் இங்கே என்ன பண்ணணும்? எனி ஒன் ஷேப், ஏதாவது ஒரு ஓப்பன் ஷேப் இங்கே நீங்கள் ட்ரா பண்ணணும். இங்கே ஏதாவது ஒரு ஓப்பன் ஷேப் நீங்கள் ட்ரா பண்ணணும். இங்கே ஏதாவது ஒரு க்ளோஸ் ஷேப் ட்ரா பண்ணணும். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஹியர் யூ ஹாவ் டு ட்ரா ஒன் ஓப்பன் ஷேப். ஓப்பன் ஷேப்னா தட் இஸ் த வே, வழி இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஓப்பன் ஷேப் ட்ரா பண்ணணும். ஹியர் யூ ஹாவ் டு ட்ரா எ க்ளோஸ் ஷேப். ஓகே, கவர் பண்ண மாதிரி ஒரு ஷேப்பு வரையணும். இதுதான் உங்களுடைய ஹோம்ஒர்க். ஓகேவா? இதை நீங்கள் பண்ணணும், இதை நீங்கள் பண்ணணும். இது ரெண்டும் உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க். புரிஞ்சுதுங்களா? அடுத்து கம்ப்ளீட் த டேபிள். லிசன், கம்ப்ளீட் த டேபிள். என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, ஷேப் தி கிவன். ஷேப் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. நம்பர் ஆஃப் சைஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நம்பர் ஆஃப் கார்னர்ஸ் என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க. டிக் ஒன் ஆஃப் தி ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூ ஆஃப் தி சேஃப், ட்ரூ ஃபார் தி சேஃப். அதாவது இங்கே அவங்க கொடுத்துருக்குற அந்த கமெண்ட்ஸில் நீங்கள் எது கரெக்டுன்றதை நீங்கள் டிக் பண்ணணும். இங்கே நேம் ஆஃப் தி சேஃப், நீங்கள் அந்த சேஃபை எழுதணும். இப்போ பாருங்கள், இப்படி புக்கில் பண்ணிடலாம். கவனிங்க. இப்போ வந்து இது என்ன சேஃப் பாருங்க. கவனிங்க, நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸ். இதுக்கு எத்தனை சைட்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்க. கவனிங்க, 1 2 3 4. எத்தனை சைட்ஸ் இருக்குது? 4 சைட்ஸ். அப்போ இங்கே எத்தனை சைடு? 4 சைட்ஸ்னு நம்பர் எழுதணும். அடுத்தது கவனிங்க, நம்பர் ஆஃப் கார்னர்ஸ். கார்னர்ஸ் மீன்ஸ் ஷார்ப் ஒன். ஷார்ப் ஒன்று எது ஷார்ப்பாக இருக்குது? இப்போ இது பாருங்கள், இந்த கூர்மையாக இருக்குல்ல, இந்த கூர்மையாக இருக்கிறது ஷார்ப்புன்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? ஸோ இது வந்து கார்னர். 1 2 3
4. எத்தனை கார்னர்ஸ் இருக்கு? 4 கார்னர்ஸ். ஓகே, இப்போ புரிஞ்சுதுங்களா? ஓகே, அடுத்து டிக் ஒன் ஆஃப் தி ஸ்டேட்மெண்ட். இதில் எது கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் ஓகே அப்படின்றத நீங்கள் எழுதணும். கவனிங்க. ஆல் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல். ஓகே, ஆல் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல், ஆல் சைட்ஸ் ஆர் அன்ஈக்குவல். இது எது கரெக்டு? ஆல் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் தானே கரெக்ட். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் பாக்ஸில் டிக் பண்ணணும். ஆல் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல். அடுத்தது நேம் ஆஃப் தி சேஃப். நேம் ஆஃப் தி சேஃப் என்ன சேஃப் நம்ம இங்கே எழுதணும். வாட் இஸ் த சேஃப் இஸ் திஸ்? இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் வருது. எந்த சேஃப்? இட் இஸ் ஃபாலோட் தீஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறது எது? விச் இஸ் சேஃப்? ஸ்கொயர். ஸோ அப்போ இங்கே என்ன எழுதணும்? ஸ்கொயருக்கு ஸ்பெல்லிங் எழுதணும். ஸ்பெல்லிங் SQUARE, square. You understand? Okay. Second one. See the second one, all of you. See this one. Okay. இங்கே அதே மாதிரி எத்தனை சைட்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்க. 1 2 3 4. அப்போ இங்கே 4ன்னு போகணும். 4 சைட்ஸ். அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் கார்னர்ஸ் how many? 1 2 3 4. அப்போ இங்கே 4 கார்னர்ஸ். இப்போ இது நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட் விச் ஒன் இஸ் கரெக்ட்ன்றதை நம்ம டிக் பண்ணோம். கவனிங்க. ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல், ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் அன்ஈக்குவல். ஸோ இதுக்கு நம்ம என்ன பார்த்தோம்? இங்கே ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல்னு பார்த்தோமா? அங்கே பாருங்க, ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் வருது. இது ரெக்டாங்கிள். அப்போ இது நம்ம எதுக்கு டிக் பண்ணோம்? ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல். அப்போ இந்த பாக்ஸ் நம்ம டிக் பண்ணணும். ஓகேங்களா? அடுத்தது நேம் ஆஃப் தி சேஃப். இது என்ன சேஃப்னு நம்ம எழுதி. என்ன சேஃப்மா? யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் சேஃப்? விச் சேஃப் ஹாஸ் திஸ் குவாலிட்டி? இந்த குவாலிட்டியில் இருக்கிறது எந்த சேஃபு? விச் சேஃப்? ரெக்டாங்கிள். சரி, ரைட் தி ஸ்பெல்லிங். RECTANGLE, ரெக்டாங்கிள். நீங்கள் ஸ்ட்ரைட் எழுதிக்கோங்க. ஓகேவா? ரெக்டாங்கிள். அடுத்து பாருங்க. இதுக்கு பாருங்க, நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸ். இதுக்கு எத்தனை சைட்ஸ் இருக்கு? 1 2 3. அப்போ இங்கே 3 சைட்ஸ். அடுத்து கார்னர் எத்தனை இருக்கு? 1. இந்த சார்பு இருக்கிறது 1 2 3. இப்போ 3 கார்னர்ஸ். ஓகே, இப்போ இதுக்கு என்ன நீங்கள் எழுதணும்? ஸ்டேட்மெண்ட் எது பாருங்க. இட் ஹாஸ் 3 sides, it has 4 sides. எது வரும்? it has 3 sides, it has 4 sides. எது வரும்? it has 3 sides. டிக் பண்ணுங்க. ஓகே, அடுத்து நேம் ஆஃப் தி சேஃப். நேம் ஆஃப் தி சேஃப் என்ன சேஃப்? இது ட்ரையாங்கிள். ட்ரையாங்கிள் ஸ்பெல்லிங் கரெக்டாக எழுதுங்க அந்த பாக்ஸில். TRIANGLE, ட்ரையாங்கிள். ஓகே, அடுத்தது பாருங்க. see this one. இது என்னன்னு பாருங்க. ஓகே, நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸ். இதுக்கு சைஸ் இருக்கா? இதுக்கு சைஸ் இருக்கான்னு பாருங்க. இன்னும் அப்போ இங்கே டேஷ் போட்டுக்கோங்க. அடுத்தது இதுக்கு பாருங்க. அடுத்தது இதுக்கு கார்னர்ஸ் இருக்கா? இன்னும் அப்போ டேஷ் போட்டுக்கோங்க. அடுத்து இட் இஸ் ஏ ஸ்ட்ரெயிட் லைன், இட் இஸ் ஏ கர்வ் லைன். இது ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக இருக்கா இல்லை கர்வ்டு வளைஞ்ச மாதிரி இருக்கா? வளைஞ்ச மாதிரி இந்த லைன் இருக்கா? கர்வ் லைன். அப்போ இதுக்கு டிக் பண்ணுவீங்க. செகண்ட் ஒன், இட் இஸ் ஏ கர்வ் லைன். ஓகே, இதுக்கு சேஃப். வாட் இஸ் நேம் ஆஃப் தி சேஃப்? சர்க்கிள். சர்க்கிள் ஸ்பெல்லிங் CIRCLE, circle. Did you understand? Okay, now we are going to see that book page number 4. book page number 4. கவனிங்க. book page number 4ல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க. book page number 4. Now you see that book page number 4 என்ன கொடுத்துருக்காங்க. Observe the safe in the jawbone and draw as many similar shapes of various sizes in the dot sheet given on the right side of it. So what you have to do means they given one example. Okay, உங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. இதுதான் ஜியாபோர்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ஜியாபோர்டுனா அதாவது ஜியாபோர்டுனா என்ன அப்படின்னா அது நீடில் மாதிரி லென்த்தியாக முள்ளுமுள்ளாக இருக்கும். நம்ம அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம ரப்பர் பேண்ட் யூஸ் பண்ணி ஷேப்ஸை நாமளே போடலாம். ஓகேவா? கிரியேட் பண்ணலாம். இப்போ பாருங்க, ரப்பர் பேண்ட் யூஸ் பண்ணி உங்க பாருங்க என்ன ஷேப் போட்டிருக்காங்க? ஸ்கொயர் ஷேப் போட்டிருக்காங்க. அது மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்? இங்கே ஸ்கொயர்ஸ் போடலாம். ஓகேவா? அதே மாதிரி நீங்கள் இங்கே ஸ்கொயர்ஸ் போடணும். எத்தனை ஸ்கொயர்ஸ் உங்களால் போட முடியும் நீங்கள் போடலாம். அடுத்து இங்கே வந்து ரெக்டாங்கிள் போட்டிருக்காங்க. அதே மாதிரி நீங்கள் இந்த லைனில் ரெக்டாங்கிள் போடலாம். அடுத்து ட்ரையாங்கிள் இங்கே போடணும். புரிஞ்சுங்களா? இதுதான் நீங்கள் ஹோம்ஒர்க்காக பண்ணணும். ஓகே, அடுத்தது என்ன கேட்டிருக்காங்க? Can you form a circle using rubber band in a jawboard? இந்த ஜியாபோர்டு தான் ஜியாபோர்டு. இந்த ஜியாபோர்டில் நம்ம சர்க்கிள் போட முடியுமா? ரப்பர் பேண்ட் யூஸ் பண்ணி, அதாவது ரப்பர் பேண்ட் யூஸ் பண்ணி நம்ம சர்க்கிள் போட முடியுமான்னு கேட்குறாங்க. போட முடியுமா?
நோ போட முடியாது. ஏன்னா ஸோ ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக இருந்தால், அதாவது ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக இருந்தால் தான் நம்ம ஸ்கொயர் ரெக்டாங்கிள் ட்ரையாங்கிள் போட முடியும் 3. ஆனால் சர்க்கிள்க்கு எந்த லைன் ஃபாலோ பண்ணி வந்திருக்குன்னு சொல்லலாம், கர்வ் லைன். அப்போ கர்வ் லைனாக இருந்தால் மட்டும்தான் we have to make a circle. So it is a ஸ்ட்ரெயிட் லைன். ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கனால, இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக கொடுத்துருக்கனால நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, சர்க்கிள் போட முடியாது. கர்வ் லைனாக இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம சர்க்கிள் போட முடியும். ஓகேங்களா? ஓகே, அடுத்து பாருங்கள். இதான் அவங்க கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? அப்போ நோ அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன். ஓகே, லிசன் பண்ணுங்க. ஓகே, லிசன் தட். ஓகே, வாட் ஆர் திங்ஸ் வி லேர்ன் டுடே? என்னென்னலாம் நம்ம கற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னா 2D shapes, properties of 2D shapes. Last class we learned the properties of a square and rectangle. Square, rectangle நம்ம பார்த்தோம். So today what we learned, இன்னைக்கு நம்ம என்ன கற்றுக்கிட்டோம்னா, so we learned triangle, properties of triangle and circle. ட்ரையாங்கிளும் சர்க்கிளும் அதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் we learned the given that exercise, the exercise பார்த்தோம், அதாவது ஹோம்ஒர்க். ஓப்பன் ஷேப். ஓகே, they given the shapes, நிறைய ஷேப்ஸ் கொடுத்துருவாங்க. நம்ம we got to identify. ஓப்பன் ஷேப் means we got to write O in the box. க்ளோஸ் ஷேப் means we got to write C in the box. இந்த பாக்ஸ் நம்ம 1 by 1 நம்ம இப்படி எழுதணும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் you got to draw a what? நீங்கள் ட்ரா பண்ணணும். என்னது? you have choice is yours. ஓகே, என்ன பண்ணோம்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாக்ஸ் you have to draw what? Open shape. Anyone open shape you have to draw it. Next one here you have to draw it anyone closed shape. இதை பார்த்தோம். Next one here how many, அதாவது they given the shapes they given. Okay, shapes கொடுத்துறாங்க. How many sides, how many corners, and according to the statement we have to tick it, choose it. நம்ம அந்த ஸ்டேட்மெண்ட், அந்த ஃபிகருக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அதோடைய ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸ்பிளனேஷனை டிக் பண்ணோம். நெக்ஸ்ட் what is shape is that, அது என்ன ஷேப்னு நம்ம பார்த்தோம். ஓகேவா? ஸோ அப் டு திஸ் பேஜ் வி கம்ப்ளீட்டட். பேஜ் நம்பர் 3 வரைக்கும் பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் பேஜ் நம்பர் 4 வாட் யூ டூ, யூ ஹாவ் டு ட்ரா எ ஸ்கொயர் ரெக்டாங்கிள் ட்ரையாங்கிள். யூ ஹாவ் டு ட்ரா இட். இதை நீங்கள் ட்ரா பண்ணணும். ஓகேவா? இப்போ ஹோம்ஒர்க் பார்க்கணுமா? லிசன் த ஹோம்ஒர்க். அதாவது புக் பேஜ் நம்பர் 3ல டூ ப்ராக்டிஸ், இதை நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். ஓகே, புக் பேஜ் நம்பர் 3ல ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் ஒன் அதேமாரி புக் பேஜ் நம்பர் 4ல ட்ரை திஸ், இதை நீங்கள் பண்ணணும். ஓகே, திஸ் இஸ் யுவர் ஹோம்ஒர்க். லிசன் த ஹோம்ஒர்க். Listen the homework. Book page number 3. Book page number 3 practice. Okay, அதை நீங்க practice பண்ணணும். Next one practice நீங்க எழுதணும். அடுத்து 4 draw. அதே book page number 4ல draw. drawing, அதாவது இந்த ஷேப் நீங்கள் ட்ரா பண்ணணும். புரிஞ்சுங்களா? இது உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க். அதாவது இது வந்து நீங்கள் ஹோம்ஒர்க், இதை நீங்கள் பண்ணணும், இதுவும் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் ஒன் புக் பேஜ் நம்பர் 4ல இதை நீங்கள் ட்ரா பண்ணணும். ஓகேவா? ஓகே, தன்யவாஜி, தேங்க்யூ. டூ த ஹோம்ஒர்க் வெல்.